السلام علیکم۔ طویل عرصے کے بعد پاکستان کے دل لاہور میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ کس شدت کا دھماکہ تھا؟ اس میں اصل ٹارگٹ کون تھا؟ پھر جوہر ٹاؤن میں ہی یہ دھماکہ کیوں ہوا؟ کی سب سے بڑی وجہ ہے حافظ سعید صاحب۔ حافظ سعید کی رہائش گاہ جوہر ٹاؤن میں واقع ہے، جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے اس سے تھوڑا سا دور ہی حافظ سعید صاحب کا گھر تھا۔ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا وہاں پر ایک گہرا گڑھا بنا ہے۔ اب ابتدائی تحقیقات تو اس حوالے سے جاری ہیں، اس حوالے سے رپورٹ بھی سامنے آئے گی کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کا تھا یا اس کے علاوہ یہ ایٹومیٹک تھا، لیکن یہ بہت حد تک کنفرم ہے اس کا اصل ٹارگٹ حافظ سعید تھے۔ لیکن حافظ سعید صاحب کی سیکیورٹی بڑی سخت ہوتی ہے۔ وہ کیوں ٹارگٹ تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بھارت ہمیشہ سے جھوٹ کی بنیاد پر، اس کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے کے باوجود وہ حافظ سعید صاحب پر الزام عائد کرتا ہے۔ بمبئی حملوں میں ان کا بڑا ہاتھ تھا، وہ پوری دنیا میں ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا ہے۔ اس حوالے سے خدشہ تو یہی ہے اس دھماکے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، کیونکہ حافظ سعید صاحب کل بروز بدھ جب یہ دھماکہ ہوا ہے اس دن حافظ سعید صاحب کی حالت میں پیشی بھی تھی۔ اس دھماکے سے انہیں نقصان پہنچتا یا نہیں یہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ جو اطلاعات ہیں تو حافظ سعید صاحب جہاں پر رہتے ہیں وہاں ان کی سیکیورٹی بہت سخت ہوتی ہے۔ اس سیکیورٹی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ ان کے جو رضاکار ہیں، جو حافظ سعید صاحب کو چاہنے والے ہیں، وہ ہر وقت چاقو چوبند ہو کر ان کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ حافظ سعید صاحب جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہ بلٹ پروف ہوتی ہے۔ چاہتا ہوں میں آپ کو حافظ سعید صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں کہ آخر یہ شخصیت ہے کون اور بھارت اس سے کیوں ہمیشہ سے خوف زدہ رہتا ہے۔ حافظ سعید جو کہ جماعت الدعوہ کے امیر ہیں، پاکستان کا بچہ حافظ سعید کو جانتا ہے۔ جماعت الدعوہ نے جو فلاحی کام کیے ہیں اس حوالے سے حافظ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ ٹیموں کی کفالت ہو یا بچیوں کی شادی کرنے کے معاملات ہو یا کوئی بھی ہنگامی صورتحال ہو، جیسے کہیں پر زلزلہ آ گیا، دور دور تک راشن کی تقسیم کرنے جانا، یہ سب ان کے رضاکار کرتے ہیں۔ اور جماعت الدعوہ بہت بڑی تنظیم ہے اور فلاحی تنظیم ہے، چلنے والی تحریکوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قرآن حافظ ہیں، علوم اسلامیہ پر وہ بہت زیادہ دسترس رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ خطاب اور تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں۔ لاہور کی معروف جو یونیورسٹی ہے UET، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، ہاں وہ شعبہ اسلامیات کے پروفیسر اور سربراہ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چبرچی چوک پہ واقع مسجد جامعہ مسجد القادسیہ، ہاں وہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تفسیر بھی بیان کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کنگ سعود یونیورسٹی جو سعودی عرب میں واقع ہے، وہاں سے وہ عربی ادب میں تعلیم یافتہ اور اس کے علاوہ گولڈ میڈل بھی وہ حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے تعلیم مکمل کی تو 1980 کو انہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب سے واپسی پر دعوت دین کی بنیاد پر لاہور سے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ یہ تو تھا ان کا پس منظر۔ بھارت کو یہ اس لیے کھٹکتے ہیں، کشمیر کے حوالے سے اپنا خاص موقف رکھتے ہیں۔ کشمیریوں کی آزادی کے لیے حافظ سعید صاحب جہاد کی ترکیب دیتے ہیں۔ بھارت کے جو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کشمیر پر ان کا جو خاص موقف ہے وہ ہے۔ حالانکہ وہ کئی مرتبہ الزام عائد کر چکا ہے کہ بمبئی حملوں میں ان کا ہاتھ تھا تو آپ عدالت کا راستہ اختیار کیجئے، ثبوت دیجئے۔ ثبوت ہے نہیں ان کے پاس۔ بھارت اس موقع پر ایک خاص قسم کی، ایک تو پاکستان کے اندر جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ اسے ہضم نہیں ہو رہی، لیکن دوسری جانب وہ ایک خاص قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اپنے میڈیا میں۔ پروپیگنڈا کیا ہے؟ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو قتل کرنے کی سازش ہوئی ہے۔ پھر ان کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ 14 بڑے افسران اس سلسلے میں گرفتار کر لیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ 22 کمانڈو اور 30 جو عام فوج کے سپاہی ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو قتل کرنے کی سازش رچی تھی۔ یہ بھارت کا میڈیا دعویٰ کر رہا ہے۔ نہ انٹرنیشنل میڈیا پہ کوئی خبر، نہ پاکستان میں کوئی خبر، ان کو الہام ہوا ہے۔ لیکن بھارت کا میڈیا جھوٹ بولنا تو ان کا مشغلہ ہے، اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی افواہیں پھیلا کر غلط فہمیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ حال ہی میں پاکستان کی بہترین سفارتکاری امریکہ کو لے کر پاکستان کا ایک خاص موقف
पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी तौर पर पोजीशन का मुस्तहकम होना, मजबूत होना, भारतीय महाज पर कामयाबियाँ ये भारत को हजम नहीं हो रही, इसलिए भारत ने कोई ना कोई चक्कर चलाना ज़रूर था। लिहाजा लाहौर का धमाका इसका मुंह बोलता सबूत है, लिहाजा उस पर बाद में आएंगे। सबसे पहले आइए मैं आपको भारतीय मीडिया का वो क्लिप सुना देता हूँ, इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। एक और अहम खबर आपको बताएं, पाक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हत्या की साजिश नाकाम हो गई है। बाजवा की हत्या की साजिश रचने वाले 14 पाक आर्मी के अफसर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके साथ ही एसएसजी के 22 कमांडोज को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पाकिस्तान की आर्मी में हड़कंप मच गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल बाजवा की हत्या की साजिश थी जो कि नाकाम हो गई है, और इस साजिश के तहत 14 पाकिस्तान के आर्मी के अफसरों को गिरफ्तार किया गया। एसएसजी के 22 कमांडोज को भी गिरफ्तार किया गया। परसों रात को, आज से 36 घंटे पहले रात 10 बजे पाकिस्तानी फौज के 14 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज की एसएसजी यानी सर्विसेज स्पेशल कमांडो ग्रुप जो है एसएसजी, उसके 22 जवान और आम रेगुलर सिपाही जो है फौजी, उनके 30 जवानों को परसों रात गिरफ्तार किया गया है। अफसर जो फौजी अफसर हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है थ्रू एसआईबी। एसआईबी जो है ये स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है फौज की, जिसका दफ्तर रावलपिंडी में ट्रांजिट कैंप के पास है। उन्होंने फौजी अफसरों को गिरफ्तार किया, जबकि 111 ब्रिगेड जो इस्लामाबाद में तैनात है, रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, उसने सिपाहियों को और एसएसजी के कमांडोज को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान की आर्मी में जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ा असंतोष है। बाजवा से नाराज पूर्व सैनिकों ने हत्या की साजिश रची है। जबरन रिटायर करने से नाराज आर्मी अफसरों ने हत्या की साजिश रची है। तो बड़ा खुलासा हुआ कि आखिर क्यों साजिश रची जा रही थी। एक प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था, और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की। जी तो सुना आपने, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कत्ल करने की साजिशें हो रही थी। उन्होंने एलओसी पर जाना था, उस दौरान उन्हें ही कत्ल किया जाना था। ये खबर सिर्फ और सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले मीडिया में, यानी भारत के मीडिया में ही आपको मिलेगी। इंटरनेशनल मीडिया सारा खामोश है इस हवाले से। पाकिस्तान में इस हवाले से कोई खबर नहीं, और बहुत सारे मामला फौज में ऐसे हैं जहां तक भारत रसाई होना तो दूर की बात, इनकी सोच भी वहां तक नहीं जाती। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की फौज में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं इसके मुकाबले में भारत अंदाज़ा ही नहीं है। ताज़ा फौज एक थी, है और हमेशा रहेगी। भारत तकसीम करके वैसे ही कोई ना कोई फसाद फैलाना चाहता है। अब ऐसी सूरत हाल में अब वापस आते हैं ज़रा लाहौर के धमाके की जानिब। तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक 3 अफराद इस धमाके में शहीद हुए हैं। धमाके से कुछ देर कबल ही एक कार आई और उसे घर के बाहर लगाकर एक शख्स जिसने नीले रंग का सूट पहन रखा है वो निकल कर गाड़ी खिलाड़ कर वहाँ से चला जाता है। ठीक कुछ देर बाद ही यहाँ पर ब्लास्ट होता है। इस कार में बहुत भारी मवाद था। बड़ी शिद्दत से ये धमाका हुआ है, कम मामूली धमाका नहीं था। जगह पर ये धमाका हुआ है वहाँ पर एक गहरा गड़ा पड़ा है। आईजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं बम धमाका था। इसका हदफ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को इस हवाले से तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनाम गनी साहब से हाफिज सईद साहब के हवाले से टारगेट करने पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा बिल्कुल उनका घर यहाँ करीब ही मौजूद है। उन्होंने बताया वहाँ तक जाने के लिए में पुलिस की रुकावटें थीं। इसकी वजह से धमाका खेज मवाद से भरी हुई गाड़ी कान के करीब नहीं पहुँच सकी। इस धमाके में 3 अफराद शहीद हो चुके हैं और 40 से ज़ायद जख्मी हुए हैं, जिन्हें ही जना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। एनी शाहिदीन ने बड़ी ही गमगीन सूरत हाल बयान की। इस धमाके की नवैयत बड़ी ही शदीद थी। हम ये दोनों मामला थे जो हमने आपके सामने रखे हैं, क्योंकि हाफिज सईद साहब मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं
اور اس حوالے سے وہ भारत को खटकते भी हैं और ख़ास निशाने पर रहते हैं। ताहम नाजरीन मोहतरम, इस हवाले से जो भी मज़ीद अपडेट्स आई हम अपने नाजरीन को ज़रूर देते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।